ସବୁ ଜିନିଷ ମହଙ୍ଗା ଏଠି ପ୍ରେମଟା ଶସ୍ତା ଭାରି ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ମିଳୁଛି ଧନ ବିପିଏଲ୍ ଚାଉଳ ପରି। ଏସବୁ ଚୁଗୁଲାମି କଥା। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଗଙ୍ଗା ବହେ କୋଟି ଯୁଗର କାହାଣୀ କହେ, ସେଇ ମୋ ଦେଶ ଜନ୍ମଭୂମି, ସେଇ ମୋ ମାଟି ମା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗର୍ବ ଭାରତ ଆମର ମା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କାନ ଉଠିଲା ଦିନରୁ କେବେ ବି ଶୁଣିନେ ଆମେରିକା ମାତା କି ଜୟ, ଆମେ କାନ ଉଠିଲା ଦିନରୁ କେବେ ବି ଶୁଣିନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାତା କି ଜୟ, ଜାପାନ ମାତା କି ଜୟ, ଚାଇନା ମାତା କି ଜୟ। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏମିତି ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁ ଦେଶ କହେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु टिटुन कुमार आपण समस्त को स्वागत करुच्ची यात्रांबिका परिवार गोटे दमदार वीडियो को। बर्तमान आम अच्छु हरिचंदनपुर जो कैंप पड़ी अपेरा सूर्य मंदिर, से कैंप निकट अच्छु। बर्तमान आम जहाँ को आपन कैमेरा सामना को डाकबू ताको विषय जिते प्रशंसा करी कह प्रथमतः मो से गुरु जहाँ को मु गुरु बोली माने एवं जहाँ आंकरिंग मु शिखी और जहाँ जी मोर पथ प्रदर्शक। आज सौभाग्य मोर तांको सहित देखाई किस समय वार्तालाप करने सुजोग मत से देइचंती। मोर गुरु समस्तंकर अति प्रिय आंकरिंग दुनिया रे गोटे स्वतंत्र राज करिथिबा एवं निजर स्टाइलिश आंकर दर्शक मान मन जिणिथिबा स्वतंत्र जे कि आंकरिंग स्टार समस्त अति प्रिय आंकर अभि कुमार भाई प्रणाम। सर्वप्रथम आपन को स्वागत करी यात्रांबिका यूट्यूब चैनल को। नमस्कार। एवं सर्वप्रथम मते खुशी लगुच जहाँ आपन को मो स्पेशली गुरु बोली माने यात्रा जगत में आपन को आंकरिंग मुझे शिखी आपन को फॉलो करे सब बेले आपन जति भी शिखी निश्चित भाव मुझे पेश कर दर्शक मैंने भल पाइबा देइचंती। एवं आज खुशी लगुच मते आपन सामने आपन को इंटरव्यू नौची सेटा बहुत गर्वर कथा। तो सर्वप्रथम पचारि केमती अच्छा भाई? मु प्रथम भाई के धरी पके तापर आम कथा थैंक यू। भल अच्छे, बहुत बढ़िया अच्छे। अभिनयर छिटा पिला बड़ थिला ना केबेटो आरंभ होइतिला जे भाबिथिले केबे स्वप्न देखिथिले मु गोटे अभि कुमार नारे परिचित हेबी एवं लोक माने जानिबे यात्रा जगत रे गोटे अभि कुमार जने आंकरिंग अछन? ना जेतेबेले मु +2 सरीला +3 कंप्लीट करके भुवनेश्वर आसिली मो टे मिरर सहित मोर कनेक्शन अधिका। मो मिरर को देखिला पर मु निजको भावे जे मु कौन गोटे कला जगत कौन गोटे करी एवं यात्राटा को एते भल पाइली जो कि यात्रा को आसापी बहुत इच्छा है। यात्रा को आसला जा हो एत बाटर आसी पहुँची। बर्तमान आपण आंकरिंग करुछन, आंकरिंग दिन में गोटे स्वतंत्र आपन चेहरा दर्शक मैंने जिते आंकर अभि कुमार आसते दर्शक मैंने उत्साहित था आंकर अभि कुमार गोटे अलग स्टाइल अलग अंदाज रे पेश करती। आम देखीचु ओडिशार अनेक यात्रा अनुष्ठान अच्छी, अनेक यात्रा अनेक अनेक आंकर अच्छे कि आपण स्टाइल टे निरा आपण अंदाज टे निरा ता कि प्रस्तुत करते आप? भगवान को सृष्टि सुंदरता को लेकिन आम कौन भल कर भल ड्रेस पिंधा यात्रा जगत में आगु आंकरिंग कौन थिला एवं आज आंकरिंग रे कौन मान दर्शक मैंने चाहूँगी से अपडेट कथा एवं अपडेट स्टाइल को लेकिन जो मैंने करेंगे आंकरिंग से मानक लोक मैंने पसंद करेंगे जोटा कि मुझे लोक मैंने पसंद कर। एथि केबे काहाडू प्रेरणा पाइथिले प्रथमे आंकरिंग दुनिया रे मु गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि करी? बापी कुमार आंकरिंग जितेबाला करती यात्रा पार्टी मुझे सहित ईस्टर्न पिंक रे थी से जितेबाला भी आंकरिंग करती मुझे आंकरिंग देखे बहुत भल लगे। मत लगे कि जे बापी कुमार जो स्टाइल आंकरिंग कर बोधे अपडेट कथा को नहीं कर अपडेट स्टाइल की नहीं कर मुझे देखला मो प्रति आसक्ति हेली काम प्रति आसक्ति हेली बहुत खुशी लगिला। प्रत्येकटी कथा को प्रत्येकटी स्टाइल को मुझे कॉपी करके यात्रा जगत को आसला जितेबाला मुझे आंकरिंग करने प्रस्तुत हेली जितेबाला मत चान्स दिगला ठीक से समय जो स्टाइल चलूला कथार जो स्टाइल चलूला दर्शक मानू कौन भल लगे से जिनटा मुझे दर्शक मानू पहुँचली स्टाइल हो कथार पावर हो एवं जेकोसी विषय हो चेष्टा कली भल करने चलला। एवं प्रथमे क्यों पार्टी आसते प्रथमे क्यों पार्टी आप? मुझे ईस्टर्न पिंक आसली 2013 मसीह 2 वर्ष होगा आसली ईस्टर्न भावलेट तापर रंगमल 2 वर्ष स्वर्णमल वर्ष सूर्य मंदिर कंटिन्यू चली। एवं क्यों पार्टी आपको फिल है जे ना दर्शक मैंने जो आप नुआ स्टाइल आंकरिंग स्टार्ट कले नुआ ढंग से स्वतंत्र आप परिचय के लगे ये कथा को दर्शक मैंने बेसी रिसीव करते? मो अपेक्षा दर्शक मैंने जानीपे कौ पार्टी में मत लोक मैंने बेसी जानले से पार्टी ना हूँ रंगमहल। रंगमहल जिते मुझे 2 वर्ष कम कली रंगमहल पूरा नुआ अंदाज रे बहुत भल भल कथा स्टाइल एवं रंगमहल नाटक डांस मेलोडी बहुत भल था जितेबाला जो टाइम मिछु राधे गप सर कि नाम कलानागर चलता नाटक से टाइम प्रत्येक राति
ହାଉସଫୁଲ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କାମକୁ ଦେଖିଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉ ମେଲୋଡ଼ି ହଉ ଆଙ୍କରିଂ ହଉ ସବୁଥିରେ ନମ୍ବର 1 ଥିଲା। ସେଇ 2 ବର୍ଷ ହିଁ ମୋତେ କ୍ଲିକ୍ କରିଛି, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି ସେଇ 2 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ। ଏବଂ ଭାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଆଙ୍କରିଂ କଲେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥିଲା ଯେ ଅଭି କୁମାର ଆଙ୍କରିଂ କରିଛନ୍ତି କେବେ ଅଭିନୟ କରିବେ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେହି ଅଭିନୟର ଯାଦୁ ଆଙ୍କର ଅଭି କୁମାର ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖାଇଦେଲେ ଯେ ଜଣେ ଆଙ୍କରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍କରିଂ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ତା କିଭଳି କଷ୍ଟଦାୟକ ଅଛି, ଯାତ୍ରା କେମିତି ଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆମେ ଯାଉ, ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉ, ଆଙ୍କରିଂଟା କି ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ଗଲା ପରେ ଭୟ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପୁରା ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଯାଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଅଭି ଆଙ୍କରିଂ କରିପାରୁଛି, ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରିବ, କଳାକାରମାନଙ୍କ ମନରେ ହେଉ ବା ମ୍ୟାନେଜରମାନଙ୍କ ମନରେ ହେଉ ବା ମାଲିକ ମନରେ ହେଉ ବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଥାଏ ଯେ ଏ ପିଲା ପାରିବାକୁ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଉ, ସେ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଚାନ୍ସଟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କରିପାରନ୍ତି ସେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ କରିପାରୁଛି ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବି ଏବଂ ଆଙ୍କରିଂ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗେ କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଙ୍କରିଂ କରନ୍ତି ଆଏ କନେକ୍ସନଟା ଯେଉଁ ଆଏ ଟଚ୍ଅପ୍ଟା ବେଶୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଭିନୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେଠି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଏ ଟଚ୍ଅପ୍ ଥାଏ, ତ ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା କଷ୍ଟ ଥାଏ କେଉଁଟା ସହଜ ଥାଏ? ଆଙ୍କରିଂ ହେଉଛି ମୋ ନିଜ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଏବଂ ଆକ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ମୋ ନିଜ ଲେଖାକୁ ନେଇକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଭିନ୍ନ କଥା। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଙ୍କରିଂ ଠୁ ଆକ୍ଟିଂ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍କରିଂ ସହିତ ଅଭିନୟ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ରାତି 10ରୁ ଆସିକି ସକାଳ 6କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତଥାପି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଦର୍ଶକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ଆସିକି ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅଭି ଭାଇ ତୁମର ଆକ୍ଟିଂ ନାହିଁ? ମୁଁ କହିବି ହଁ ଅଛି। ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ହଁ ଆଜି ଅଭି ଭାଇର ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖିବା, ଆଜି ଆଙ୍କରିଂ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଭି ଆକ୍ଟିଂ କଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି, ସେ ଭଲ କାମଟା କରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ଅନେକ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରାୟତଃ ନିୟମାବଳୀ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ହିରୋ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଏତ ଆଙ୍କରିଂ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ବହି ଚାଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କରିଂରେ, ପୁଣି ଆପଣ ଅଭିନେତା ଭାବେ ହିରୋ ଭାବେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା କେମିତି ରହିଛି? ନା ମୁଁ ସେତିକି ଆକ୍ଟିଂ କରୁନି, ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଂ ମେନ୍ ହିରୋ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଂ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେତିକି ଆକ୍ଟିଂରେ ଚାନ୍ସ ପାଏନି ବା ସେତିକି କରେନି ବା କରିପାରିବିନି ବୋଲି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସମୟ ମିଳିଲେ ମୁଁ ସେ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରିବି। ବଡ଼ ବଡ଼ ସିନ୍ ଥିବ, 7-8ଟା ସିନ୍ ଥିବ, ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସିନ୍ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି, 2-3ଟା ସିନ୍ କରିପାରୁଛି, କ'ଣ କରିପାରୁଛି, କେତେ ଭଲ କରିପାରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଜାଣିଗଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଂ ଦେବେ ନିହାତି ଭାବରେ। ଏବଂ ଜଣେ ହିରୋର ଯେଉଁ ଲୁକ୍ସ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଲୁକ୍ସ ଅଛି, ସେ ଫିଟନେସ୍ ଅଛି, ଏମିତି କେବେ ସମୟ ଆସିବ ଯେବେ ଅଭିନୟର ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମିଳିବ ମୁଖ୍ୟ ଯେ କି ଅଭିନେତା ଭାବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆପଣ ଆଙ୍କରିଂ ଛାଡ଼ିବେ ନା ଆଙ୍କରିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ? ନାଇଁ, ଆଙ୍କରିଂ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଆକ୍ଟିଂ ମିଳିବ, ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ ମିଳିବ, କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, 4-5ଟା ବହିରେ ମିଳିବ ବା ମୁଁ ଭଲ କରିପାରିଲି ବୋଲି ଦର୍ଶକମାନେ କହିବେ ବା ମାଲିକମାନେ ବା ମ୍ୟାନେଜରମାନେ ଫିଲ୍ କରିବେ ବା ଯେଉଁମାନେ ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଲ କରିପାରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଲିଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦିଆଯିବ ମୁଁ ଆଙ୍କରିଂଟା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ଆଙ୍କରିଂଟା ଦର୍ଶକ ଦେଖିଲେନି ବି ଅଭିନୟ ଦେଖିବେ ନହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ମିସ୍ କରିବନି ଆମଙ୍କର ଅଭି କୁମାରକୁ? ନାଇଁ, ଯେଉଁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଙ୍କରିଂ କରୁଥିବି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଇବା କମିଯିବ ବା ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ କହିବେ ଅଭି ଭାଇ ଠିକ୍ ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଆଙ୍କରିଂ ଦେଖିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ଯେଉଁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକମାନେ କହିନଥିବେ ଯେ ଆଙ୍କରିଂ ଛାଡ଼ ନାହିଁ ବୋଲି, ଦର୍ଶକମାନେ କହିବେ ଯାହା ମୁଁ ସେୟା କରିବି। ଆଙ୍କରିଂ ଛାଡ଼ିବା କଥା କହିଲେ କରିବି, ନଚେତ୍ ଆଙ୍କରିଂ ଥିବ ସେମିତି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ ଘର କେଉଁଠି ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକ, ଆମ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ବାଦଭୂଇଁ, ସେ ଗାଁରୁ ମୁଁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ। ଘରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବାପା, ବୋଉ, ଭାଇ, ଭାଉଜ, ମୋର ଝିଆରୀ, ମୋର ପୁତୁରା, ସ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କରିଂ କରିବା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଯିଏ ରୂପା ଭାଉଜ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍କରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କ'ଣ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ହେଇଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ଦେଖା? ପାଖାପାଖି ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଙ୍କରିଂ କଲିଣି। କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମୁଁ କରେଇଲି, ସେ ଜାଣିଲେ, ଭଲ ଜାଣିଲେ। ଫିଜିକ୍ ଅଛି, କହିବାର ଶୈଳୀ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ମୋ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଆମ ପାର୍ଟିର ସପୋର୍ଟରେ ଭଲ ଆଙ୍କରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ କୋଅପରେଟ୍ ମୋ ପାଇଁ, ଯୋଡ଼ି ଭଲ ଅଛି। ଏବଂ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ସପୋର୍ଟ କଲେ କି ନା, ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାପାଟିକି ଆସିଲି, ଯାତ୍ରାପାଟି କ'ଣ ଯିବୁ ଏମିତି ବାପା ବୋଉ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି। ଭାଇ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରେ, ଯାତ୍ରାପାଟିକି ଯା ବୋଲି କହେ ବା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋର୍ସ କଲି ଯାତ୍ରାପାଟିକି ଯିବା ପାଇଁ, ମୋ ଭାଇ ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରେସର୍ କରିଥିଲେ ବା ଭାଇ ମୋତେ ଉତ୍ସାହ କରିଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁ।
ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି। ବାପା ବୋଉ ଟିକେ ଗେଜେ ଗେଜେ ହୁଅନ୍ତି। ଏବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା ପରେ, ଭଲ ଭଲ ନାଟକ ମୋର ଟିଭିରେ ବାଜିବା ପରେ ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋ ଆଙ୍କରିଂ ଆସିଲା ପରେ, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମୋ ବାପା ବୋଉ, ଗାଁରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଆମ ସହିତ ଆଙ୍କରିଂରେ ଦେଖୁଛୁ ବା ଆକ୍ଟିଂରେ ଦେଖୁଛୁ। ଗାଁ ପାଖରେ ପାର୍ଟି ବୋଲି ବାପା ବୋଉ ଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେଣି ବା ଉତ୍ସାହ କଲେଣି, ତୁ ଆଗକୁ ଭଲ କରିପାରିବୁ, ଭଲ କରୁଛୁ, ତୁ ଯାଇକି ଯାତ୍ରା ପାଟିକି ଯାଇକି ତୁ ଭଲ କରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଯାତ୍ରାରେ ସେଟେଲ୍ ହୋଇଗଲେଣି, ତ ନେଇ କେତେ ଖୁସି ଅଛି? ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅବଶ୍ୟ ଚଳଣିଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ମାନେ କାମର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଚାଲିଛି। କାମର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା, ଆଜି ବି ଚାଲିଛି। ନହେଲେ ଅପଡ଼େଟ୍ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ପାରିବାନି। କାମର ଚାଲିଛି କଷ୍ଟ ବା କାମକୁ ନେଇକି କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଚଳିବା ଶୈଳୀଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଟିକେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଚଳଣି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯିବା ଆସିବା ହେଉ, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ହେଉ, ଚଳଣି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାମ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଭାବୁଛି ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଛୁଟି ବହୁତ କମ୍ ମିଳେ, କେବେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ୍? ମୋର ପ୍ରାୟ 300 ରାତି, ମୁଁ 300 ରାତି ଆଙ୍କରିଂ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାମ୍ପରେ ମୁଁ ଥାଏ, ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିଛି ମୋର ଛୁଟି ନଥାଏ। ସେମିତି କ୍ୱଚିତ କେତେବେଳେ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି ନେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରୁ, ଛୁଟି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି କିମ୍ବା କିଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆଙ୍କରିଂ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛନ୍ତି? ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହାଉସଫୁଲ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ଦର୍ଶକ ଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଦର୍ଶକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତି ହାଉସଫୁଲ୍ ରହେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କରିଂ କରିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଉଠିଲି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଭଏସ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେ ହାଉସଫୁଲ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଦେ କଥା ବି ମୋର ଦର୍ଶକମାନେ ଶୁଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଦିନଟି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଯାତ୍ରା ଜୀବନର ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ କ'ଣ? କଷ୍ଟ କ'ଣ, ସବୁ କାମ କରିପାରିଲେ ସହଜ, ଯେଉଁ କାମଟା ନ କରିପାରିବେ କଷ୍ଟ। ଆଙ୍କରିଂ ହେଉ ବା ଆକ୍ଟିଂ ହେଉ ବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉ, ମେଲୋଡ଼ି ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମ। କିନ୍ତୁ କାମଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସହଜରେ ନେବା ବା କାମଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ନିହାତି ଭାବରେ କାମଟା ଭଲ ଲାଗିବ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ। ଯଦି କାମଟାକୁ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବିବା, କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କାମ ଯଦି କରିଜାଣିଲ ଭଲ କାମ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଂ କାମଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ମୋ ମତରେ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ବାପି କୁମାରକୁ ଆପଣ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲୋ କରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ନବଗତା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ କ୍ୟାରିୟର ବନାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଙ୍କରିଂ ଭାବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ? ଏଇଟା ମେନ୍ କଥା, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାପି କୁମାରଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଙ୍କରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗେଟଅପ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ କଥା ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଙ୍କରିଂ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ମୋ ନିଜ କଥା, ମୋ ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କହିବାର ଫୋର୍ସ ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କଲି। ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଭି କୁମାର ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା ସିଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା ଆପଣ ଭଲ ଲାଗନ୍ତୁ ବା ସିଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ 5 ରାତି ଆକ୍ଟିଂ, ଯେଉଁ 5 ରାତି ଆମେ ଆଙ୍କରିଂ କଲୁ, ଆଙ୍କରିଂ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ନେଇଗଲେ, ନିଜେ ରୁମ୍ରେ ଘୁଷିଲେ, ରାତିରେ ଆଙ୍କରିଂ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଆମକୁ ଦେଖିଥିବ, ସେଇ ଦର୍ଶକ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଅଲଗା ପାର୍ଟି ଗଲା ପରେ ସେଇ ଆଙ୍କର ଯଦି ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଥିବ, ତାହେଲେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଙ୍କର ଠକିଲା ନା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଆଙ୍କରମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଙ୍କରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଆଙ୍କରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜସ୍ୱ କଥା, ନିଜସ୍ୱ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପଛକୁ ଫେରିଯିବେ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଭିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଙ୍କରିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଭି କ'ଣ କରୁଛି, ଅଭି କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ୍ କଲା, ଅଭି କେମିତି କହୁଛି, ଅଭି କେଉଁ କଥା କହୁଛି, ସେ କଥାକୁ କପି କରନି, ନିଜସ୍ୱ ବାହାର କର। ତାପରେ ଦର୍ଶକମାନେ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖେଇଲା ଏ ପିଲା, ୟୁ ଆର୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍। ଏବଂ ଜଣେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ସେମାନେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଭାବେ ବନେଇ ସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି। ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଜଗତ କ୍ୟାରିୟର ବୋଲି ବାଛିଛନ୍ତି ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଯାତ୍ରା ଜଗତରୁ ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ଯିବା? ଏଇ ଆଜିର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ମୋର, ଆଜିକେ ହେଇଗଲା ମୋର ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ। 2013 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲି, 2023 ମସିହା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଯେତିକି ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବିନି, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଉଛି, ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନି, ତଥାପି ମୁଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ।
ଆଙ୍କରିଂ ହଉ ଆକ୍ଟିଂ ହଉ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଳିପାରୁଥିବା ବା କଥା କହିପାରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ହିଁ ରହିବି, ଆଉ କୌଣସି କାମ କରିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପେଶ୍ କରନ୍ତି, ତା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ସମୟ ଧରି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ରାତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଆସୁ ଭାବୁ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି, କ'ଣ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିବି, କେମିତି କଥା କହିବି। ସେଇଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଦିନକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ଗେଟଅପ୍ ନେବି, କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କଥା କହିବି, କେମିତି କରିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନବେଳା ଆଙ୍କରିଂ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭାବିଲା ପରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍କରିଂରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅଛନ୍ତି, ତ କେବେ ଲାଗେନି ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ମୋତେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରାଯାଉଛି, କାହା ସହିତ ମୋତେ ବାଛାଯାଉଛି, ସେମିତି କେବେ ଫିଲ୍ ହେଇନି? ଯାତ୍ରା ଜଗତରୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ପିଲା ଆସିଲେଣି, ବହୁତ ଭଲ ଆଙ୍କରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ବଣମଲ୍ଲି ବଣରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, A1 ପାର୍ଟିକି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ତାଙ୍କର କାମ ଭଲ ଥିବ, ଆଉ ସବୁ କଥା ଖରାପ ଥିବ, ସେମିତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଆଙ୍କରିଂରେ ମୁଁ କାହାକୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ବୋଲି ଭାବେନି। କହନ୍ତି ତୁ ଭଲ କରୁଛୁ ବି, ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ କିଛି ଆଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଭଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହାକୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ବୋଲି ଭାବେନି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଲାଇଭ୍ ଶୋ କାମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାମ ତୁମେ ଯେତେ ଭଲ କାମ କରିପାରିବ ସେତେ ଦର୍ଶକ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଯେମିତି ରିଲ୍ସ ତୁମେ ଭଲ କରିପାରୁଛ, ଇନଷ୍ଟାରେ ରିଲ୍ସ ଭଲ କରିପାରୁଛ, ଫଲୋଅର୍ସ ବଢ଼ିବେ, ଭଲ କରିପାରୁନ ଫଲୋଅର୍ସ କମିଯିବେ। ଠିକ୍ ସେମିତି କାହା ସହିତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ କରିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦର୍ଶକମାନେ କେମିତି ଖୁସି ହେବେ ତୁମ ନିଜ କାମରେ, ତାପରେ ଯାଇକି ତୁମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ଆଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ମତରେ? ଭଲ ଆଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର, କଥା କହିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ବହୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ରାଜନୀତି ହେଉ, ଫିଲ୍ମ ଜଗତ ହେଉ, ସିରିଏଲ୍ ହେଉ, ସେ ଯେକୌଣସି କଥା ହେଉ, ମାନେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଆଙ୍କରିଂ କରିବେ, ଯେଉଁ ଆଙ୍କରିଂ ପଦବୀରେ ରହିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ଆମ ଦେଶ କଥା ନୁହେଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ, ଆମ ଗାଁ କଥା ନୁହେଁ, କି ଆମ ବ୍ଲକ୍ କଥା ନୁହେଁ, କି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ କଥା ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀର କଥା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এটা ହେଉଛି ଲାଇଭ୍ ଶୋ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମ୍ନା କରୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆଙ୍କରିଂ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଆଙ୍କରିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆପଣ ରାଜ ହୁଏ, ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଙ୍କରିଂର ଝଲକ କିଛି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ଦର୍ଶକ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ତ ସାଏରୀ କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ସାଏରୀ କହୁଛି, ସେ ସାଏରୀ ଏବେ ଚାଲୁନି କି ତଥାପି କହୁଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ମହଙ୍ଗା ଏଠି, ପ୍ରେମଟା ଶସ୍ତା ଭାରି, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ମିଳୁଛି ଧନ, BPL ଚାଉଳ ପରି। ଏସବୁ ଚୁଗୁଲାମି କଥା, ଯେଉଁ ସମାଜକୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ଭଳିଆ କଥା। ଆପଣମାନେ ବା ଦର୍ଶକମାନେ ସାଏରୀ ଶୁଣନ୍ତି, ଲଭ୍ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ପାରିବାରିକ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଦେଶ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଶାତ୍ମକ କଥା ମଞ୍ଚ ଉପରେ କହୁ, ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ଦାଜରେ, ଭିନ୍ନ ତରିକାରେ, ଆମେ ଆର୍ମି କଲର୍ ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧିଥାଉ, ଦର୍ଶକମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଶାତ୍ମକ କଥା କହୁ, ସେତେବେଳେ ରୁମ ଠିଆ ହେଇଯାଏ। ଦେଶର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସେ ଦେଶର କଥା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଦେ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଗଙ୍ଗା ବହେ, କୋଟି ଯୁଗର କାହାଣୀ କହେ, ସେଇ ମୋ ଦେଶ ଜନ୍ମଭୂମି, ସେଇ ମୋ ମାଟି ମା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗର୍ବ, ଭାରତ ଆମର ମା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କାନ ଉଠିଲା ଦିନରୁ କେବେ ବି ଶୁଣିନେ ଆମେରିକା ମାତା କି ଜୟ, ଆମେ କାନ ଉଠିଲା ଦିନରୁ କେବେ ବି ଶୁଣିନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାତା କି ଜୟ, ଜାପାନ ମାତା କି ଜୟ, ଚାଇନା ମାତା କି ଜୟ। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏମିତି ଏକ ଦେଶ, ଯେଉଁ ଦେଶ କହେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ନିଜର କର୍ମ, ନିଜର ସେବା, ନିଜର ସାଧନା ବଳରେ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ଜାତିର ପିତା ମହାମାନବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏଠି ଉତ୍କଳର ମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ନିଜର କର୍ମ, ନିଜର ସେବା, ନିଜର ସାଧନା ବଳରେ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ଉତ୍କଳର ମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏମିତି ଏକ ଦେଶ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମହାପୁରୁଷ ନିର୍ମାଣ ହୁଅନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ପରିସରରେ ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ଅଲଗା ପାର୍ଟି ବି ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ,
ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରାକୁ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଯାତ୍ରାରେ କାମ କରିକି ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଲାଗୁଛି। ଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ସଂସ୍ଥାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ଢେର ସାରା ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ବା ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଏ ଦୁନିଆ ବାହାରେ ଥିଲା କଥା ଆଜ୍ଞା। ସେ ଭାବନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବେ, ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ଏତେ ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଇବେ ବା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ପଛପଟ ଗ୍ରିନ୍ ରୁମ୍କୁ ଆସିକି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ସେଲ୍ଫି ନେବା, ନିଜସ୍ୱ କଥା ପଚାରିବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ବିଷୟରେ ପଚାରିବା, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା କଳାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଘଟିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଅଭିଭାଇ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ମତାମତ ଦେଉଥିଲେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ